નમસ્કાર 8 વાગ્યાની ટોપ 18 ખબરોમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મોટા સમાચાર છે। ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન, રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન અપાયું છે। તો કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કોર કમિટીમાં નિર્ણય લેવાયો છે। તો સૌથી મહત્વનો નિર્ણય છે રાજ્યના ધોરણ 10 એસએસસીના વિદ્યાર્થીઓના विशाल हित में मुख्यमंत्री आ निर्णय लीधो है। तो आ महत्वपूर्ण निर्णय कोरोना संक्रमण की प्रवर्तमान स्थिति ने ध्यान लेता आ निर्णय लेवायो है। तो आ अंगे ज सीधी बातचीत करीशुं। मारा सहयोगी गीता पण आपणी साथे जोड़ाई गया है। जी गीता, विद्यार्थीओना हितमां सौथी मोटो निर्णय है, कारण के धोरण 10ना विद्यार्थीओ चिंतित हता भणवुं के नहीं। कोरोनाना आ संक्रमणनी वच्चे वालीओ पण चिंतामां हता के जो परीक्षा होय अने परीक्षा आपवा जाय तो पछी शुं थशे। इवन संध्या शाळा संचालकोए पण रजूआत करी हती कि जो धोरण 10ना विद्यार्थीओने मास प्रमोशन आपवामां आवशे तो धोरण 11 माटेनी जे व्यवस्था करवानी छे वर्गमां बेसवानी ते खूटी पड़शे, नहीं पॉसिबल थाय। त्यारे तेओ एवो आग्रह करी रह्या हता कि परीक्षा लेवामां आवे, परंतु शाळा संचालकोनी रजूआतनी विरुद्ध राज्य सरकारे आजनी कोर कमिटीनी बेठकमां एवो निर्णय लीधो छे कि धोरण 10ना तमाम विद्यार्थीओने कि 10,977 जेटली जे शाळाओ छे ते तमाम शाळाना विद्यार्थीओने मास प्रमोशन आपवामां आवशे। तेने सीधो 11मा धोरणमां हवे प्रमोशन आपीने प्रवेश आपवामां आवशे। खास करीने बाळकोमां हाल जे संक्रमणनी स्थिति जोवाई रही छे अने बाळको माटे हाल कोरोनानी रसी उपलब्ध थाय तेवा आसार नथी, त्यारे आ कोरोनानी स्थितिने अनुलक्षीने अने सैकड़ो विद्यार्थीओना भाविने अनुलक्षीने आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। जो कि आ मात्र रेग्युलर विद्यार्थीओ माटे निर्णय लेवायो छे। जे लोको रिपीटेडली आ एक्ઝામમાં બેસવાના હતા તેઓ માટે आगामी समय में फरीथी कोरोनानी स्थितिनी समीक्षा करीने नवो निर्णय जाहेर करवामां आवशे। जी 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 गीता, आपनो आभार अमारी साथे जोड़ावा बदल। तो सौथी मोटा आ समाचार है विद्यार्थीओ माटे, वालीओ माटे, शाळा संचालको माटे पण आ सौथी मोटा समाचार है। कोरोनानी आ परिस्थिति अने तेनी वच्चे व्यवस्था कई रीते जाळववी, आ साथे ज जे धोरण 10ना विद्यार्थीओ हता ते पण चिंतित हता कि कई रीते आखुं वर्ष तेओ शाळाए जईने भण्या नथी अने तेवा समये तेओ कई रीते आ परीक्षा आपशे। तो सौथी मोटो निर्णय તેમના માટે આ લેવાયો છે। તો અગાઉ ધોરણ 10ની પરીક્ષા પણ સ્થગિત કરાઈ હતી। વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સૌથી મોટા સમાચાર છે। તો માસ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓને। તો વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સૌથી મોટા સમાચાર છે। માસ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે વિદ્યાર્થીઓને। વાલીઓ પણ ચિંતામાં હતા કોરોનાની આ પરિસ્થિતિ। तो शिक्षणविद हेमांग रावल पण आपणी साथे जोड़ाई गया है। जी हेमांग भाई, शुं कहेशो आ सरकारनो जे निर्णय छे तेने कई रीते आप जोई रह्या छो? विद्यार्थीओ माटे राहत, वालीओ माटे राहत, आ साथे शाळा संचालकोने पण राहत मळशे? सौप्रथम तो आ जे प्रकारनो निर्णय छे आ निर्णय थोड़ो वहेलो लई देवा जेवो हतो। आ तो मीडियाए अने राजकीय लोकोए अने शिक्षणविदोए दबाण कर्यो त्यारबाद लेवामां आवेलो निर्णय छे। आ निर्णयने आवकारવો तो રહ્યો જ, પરંતુ આ નિર્ણય બાદની જે સમીક્ષા અથવા તો જે હવેની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવ થવાની છે, આપ સૌને ખબર છે કે લગભગ 10મામાં 12 થી 13 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે બેઠા હોય અને રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ લગભગ 9 થી 10 લાખ વિદ્યાર્થીઓ છે। આ 9 થી 10 લાખ વિદ્યાર્થીઓની સામે 12મામાં આપણી જોડે સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સ આ બધી ભેગી કરીને ટોટલ સીટો છે એ 5 થી 6 લાખ છે। એટલે બાકીના વિદ્યાર્થીઓ ડિપ્લોમા કરશે કે બીજું કંઈ પણ કરશે તો પણ એમને આગળના ધોરણમાં સમાવા એ આગામી સમયમાં સરકાર માટે ચેલેન્જ હશે। આ જ વસ્તુની જો વ્યવસ્થા એમણે પહેલેથી કરી દીધી હોત અને હજી તો 12માની પરીક્ષાનો પણ નિર્ણય લેવાનો બાકી છે। આ તો કેવું છે કે સૌપ્રથમ તો માનનીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એવું કીધું હતું કે ના 10માને અને 12માના પરીક્ષાઓ નિયમિત રૂપે જ લેવાશે અને ત્યારબાદ થોડા દિવસ પછી જ્યારે सीबीएसई बोर्ड અને દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન જેવા અન્ય રાજ્યોએ જ્યારે પોતાની પરીક્ષાઓ રદ કરી ત્યારે ના છૂટકે સરકારે પરીક્ષા રદનો નિર્ણય લેવો પડ્યો। એ વખતે રદના નિર્ણય લીધાના લગભગ 1 મહિના પછી આવા પ્રકારનો નિર્ણય દબાણથી લેવામાં આવેલો છે। છતાં પણ વાલીઓ માટેના ભવિષ્ય માટે અને વિદ્યાર્થીઓના કોના દબાણથી લેવાય છે, શું લાગે છે આપને? બિલકુલ આ વિરોધ પક્ષ અને ખાસ કરીને મીડિયા
તમારા જેવા મીડિયાએ જે વિદ્યાર્થીઓની મનોસ્થિતિ છે ને વિદ્યાર્થીઓના ફેમિલીમાં અત્યારે લગભગ ઘણા બધા તો આપ વિદ્યાર્થીઓ એ કહી રહ્યા છો કે દબાણથી આ નિર્ણય લેવાયો છે, જો કે વિદ્યાર્થીઓને રાહત મળશે. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી મનીષભાઈ, શું કહેશો? પહેલા તો આ નિર્ણયને આવકારી રહ્યા છો કે નહીં? નિશ્ચિતપણે આપણી માટે શિક્ષણ સર્વોચ્ચ હોવું જોઈએ. સાથે સાથે 15 વર્ષના બાળકના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરવી આપણા સૌની ફરજ છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા તમામ લોકો અવઢવભરી પરિસ્થિતિ હતા, પણ સરકાર સતતપણે વિલંબ કરતી હતી નિર્ણય કરવામાં. દેશની અંદર કેટલા બધા રાજ્યો નિર્ણય કર્યો. સેન્ટ્રલ બોર્ડ પર સેકન્ડરી એજ્યુકેશનને નિર્ણય કરી નાખ્યો, પછી પણ ગુજરાતની સરકાર નિર્ણય ન કરે. ગુજરાતના 12.5 લાખ વિદ્યાર્થીનો સવાલ છે. સરકાર આંકડા છુપાવે, કોરોના પોઝિટિવના મોતના આંકડા છુપાવે, આપણે આરોગ્ય સેવા ન મળતી હોય ત્યારે શું બાળકોને આપણે કોરોનાના સંક્રમણમાં ધકેલવાના હતા? કોંગ્રેસ પક્ષે પહેલેથી માંગ કરી હતી કે તમે મોડાલિટી નક્કી કરીને નિર્ણય કરો, પણ અનિર્ણાયક એવી સરકાર હવે પોતાની જાતને નિર્ણાયક કરે. પણ તેમ છતાં આ બધાની ઉપર ઉઠીને રાજનીતિ ઉપર ગુજરાતના 12.5 લાખ વિદ્યાર્થી અને એના મા બાપને ગણીએ તો બીજા 25 લાખ એમ કરીને ગુજરાતનો લાર્જર ઇન્ટરેસ્ટનો આ છે. વિશાળ હિતમાં આ નિર્ણયને હું આવકારું છું, કારણ કે અંતે આપણી માટે ગુજરાતના બાળકના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરવી આપણા સૌની જવાબદારી છે. દેર આરે દુરસ્ત આરે સરકારે વિલંબથી નિર્ણય કર્યો છે, પણ સરકાર છતાં નિર્ણય તો છેવટે કર્યો. એને એ દ્રષ્ટિએ પણ આ નિર્ણયને આવકારું છું. જી, પરંતુ શું લાગે છે, કારણ કે શિક્ષણવિદો પણ કહી રહ્યા છે કે નિર્ણય જો થોડો વહેલો થઈ ગયો હોત તો આગળની જે વ્યવસ્થા છે તે ગોઠવવામાં સરળતા રહે. નિશ્ચિતપણે સંધ્યા, ગુજરાતમાં 47% બાળકોને જ ઓનલાઈન શિક્ષણ મળ્યું છે. આપણે ડિજિટલ ડિવાઇડની અંદર ગુજરાતની અંદર આપણે વાત કરી ડિજિટલ ગુજરાત, પણ વાસ્તવિકતામાં 47% બાળકો જ ઓનલાઈન શિક્ષણ ભણી શકતા હતા. ત્યારે બાકીના વિદ્યાર્થીઓ 53% બાળકો શિક્ષણથી વંચિત રહે. કઈ પ્રકારની આપણે વ્યવસ્થા? આ સંજોગોની અંદર બાળકો 14-14, 15-15 મહિના સુધી 10માનું ભણ્યા. આગળનો અભ્યાસમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જવાના હોય, કોમર્સમાં જવાના, એમના કોચિંગનો બધા પ્રશ્નો હતા. બીજું 11મું ને 12મું એ કમ્બાઇન્ડપણે સાયન્સની અંદર આગળ વધવા માટે, કારકિર્દી કરવા માટે બધા કોચિંગના પ્રશ્નો હતા. આ બધી પરિસ્થિતિ અંદર આપણા ગુજરાતનો બાળક એટલો પાછળ ધકેલાઈ જશે, પણ સરકારે નિર્ણય વિલંબથી કર્યો. સરકાર નિર્ણાયક જ નથી અને જાહેરાતોમાં નિર્ણાયક સરકાર, સંવેદનશીલ સરકાર, પણ તેમ છતાં હું કહું છું કે ગુજરાતની સરકારે દેરાએ દુરસ્તાએ અંતે નિર્ણય કર્યો. કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે જવાબદારીપૂર્વક આ નિર્ણયને એટલે આવકારું છું. અમારા માટે ગુજરાતના બાળકોના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા સર્વોચ્ચ સ્થાન ઉપર છે અને આપણા બાળક સંક્રમણમાં કોઈ પણનું બાળક ન ધકેલાય એ જોવાની આપણા સૌની ફરજ છે. અને એટલા માટે જ કહું છું કે ગુજરાતના બાળકના ભવિષ્ય સાથે નિર્ણય જે કરવાના હોય નિર્ણય સમયસર કરો. વિલંબથી નિર્ણયના કારણે બાળકના ભવિષ્યને મોટી ચિંતા થાય છે. ગુજરાતના લાખો વાલીઓ ચિંતામાં હતા અને અંતે આજે એમને થોડીક રાહત થઈ. જી બિલકુલ મનીષભાઈ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. જો વહેલો નિર્ણય કર્યો હોત તો વ્યવસ્થા, આગળની જે વ્યવસ્થા છે તે ગોઠવવામાં સરળતા રહે, તો બાળકો પણ આટલા ચિંતામાં ના રહે તેવું કોંગ્રેસનું પણ કહેવું છે, શિક્ષણવિદોનું પણ કહેવું છે. તો રાજ્યમાં કાલથી 3 દિવસ 45+ ને નહીં મળે રસી. 18 થી 44 વર્ષના લોકોને રસી મળશે. શુક્ર, શનિ, રવિવારે રસીકરણ બંધ રહેશે. વેબસાઇટના અપડેટના કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તો ફરી એક વખત 45 વર્ષથી વધુના ઉંમરના જે લોકો છે તેમને રસી આપવામાં નહીં આવે. 3 દિવસ માટે આ રસી આપવામાં નહીં આવે. તેનું કારણ આગળ ધરાયું છે કે વેબસાઇટ અપડેટ થઈ રહી છે, જેના કારણે આ નિર્ણય લેવાયો છે. નેશનલ ટેકનિકલ એડવાઇઝરી ગ્રુપ ઓન ઇમ્યુનાઇઝેશને કોવિશિલ્ડના 2 ડોઝ વચ્ચે 12 થી 16 સપ્તાહનું અંતર રાખવાની ભલામણ કરી છે. તો કોરોના સંક્રમણથી સાજા થયેલા લોકોએ 6 મહિના પછી વેક્સિન લેવી. નેશનલ ટેકનિકલ એડવાઇઝરી ગ્રુપ ઓન ઇમ્યુનાઇઝેશને ભલામણ કરી છે કે કોવિશિલ્ડના 2 ડોઝ વચ્ચેના સમયગાળાને 12 થી 16 સપ્તાહ સુધી એટલે કે 3 થી 4 મહિનાનું અંતર રાખો. અત્યારે આ વેક્સિનના 2 ડોઝ વચ્ચે 6 થી 8 સપ્તાહનું અંતર છે. પેનલે કહ્યું છે કે કોવેક્સિન અંગે કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए तो लगा कि हाँ अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा. दिस इज अ डायनामिक सिचुएशन. एंटेगी बार बार इस चीज को मिलकर करती है. तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है. उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया.
और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी ईजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया। કોરોના મહામારીની ઝપેટમાં આવી ચૂક્યા છે, તેમણે 6 મહિના સુધી વેક્સિન ન લગાવવી જોઈએ। આ પહેલા ડોક્ટર સલાહ આપતા હતા કે કોરોના થયા બાદ નેગેટિવ રિપોર્ટ આવ્યાના 3 સપ્તાહ એટલે કે 21 દિવસ બાદ રસી લઈ શકાય છે। તો આ પહેલા પણ કેન્દ્ર સરકારે કોવિશિલ્ડ વેક્સિનના બીજા ડોઝનો સમયગાળો 1 થી 2 સપ્તાહ સુધી વધારી દીધો હતો। કોવિશિલ્ડના બંને ડોઝ વચ્ચે 4 થી 6 સપ્તાહ એટલે કે 28 થી 42 દિવસનું અંતર રાખવામાં આવ્યું હતું। ત્યાર પછી આને વધારીને 42 થી 56 દિવસ સુધી કરી દેવાયું। આ નવો નિયમ માત્ર કોવિશિલ્ડ વેક્સિન પર જ લાદવામાં આવ્યો। તેની પાછળનું કારણ એ મનાય છે કે જો 2 ડોઝ વચ્ચે 3 મહિનાનો સમયગાળો રાખવામાં આવે તો વેક્સિનની અસરકારકતા 80% સુધી વધી શકે છે। તો કોરોનાની ત્રીજી લહેર આવે તે પહેલા જ DCGIએ ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિનને 2 થી 18 વર્ષના બાળકો પર ટ્રાયલ શરૂ કરવાની અનુમતિ આપી। ભારત બાયોટેક આ ટ્રાયલ 525 સ્વયંસેવકો પર કરશે। આપને જણાવી દઈએ કે હાલ 18 વર્ષથી ઉપરના તમામ લોકોને રસી અપાઈ રહી છે। ઝાયડસ કેડિલાની વેક્સિન અંતિમ તબક્કામાં છે। લાયસન્સ માટે રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। ઝાયડસથી 5 કરોડ વેક્સિન મળવાની પણ આશા છે। ઝાયડસ कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। जल्दी ही वो लाइसेंशियल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगे। તો જુલાઈમાં ભારતમાં બનશે સ્પુતનિકની રસી। જી હા, जुलाई કરાશે સ્પુતનિકની રસીનું ઉત્પાદન। આવતા સપ્તાહથી લગાવાશે સ્પુતનિકનો ડોઝ। તો નીતિ આયોગના સભ્ય વીકે પૌલે આ માહિતી આપી। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા તૌક્તે નામનું વાવાઝોડું આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે ટકરાય તેવી શક્યતા છે અને તેને લઈને માછીમારોમાં ચિંતા છે। પોરબંદરના બંદર પર હાલમાં 3000 જેટલી નાની મોટી બોટો લાંગરેલી છે અને ત્યારે વાવાઝોડા સાથે પવનનું પ્રમાણ જો વધુ હશે તો બંદરમાં લાંગરેલ બોટોને મોટું નુકસાન પહોંચી શકે તેમ છે। પોરબંદર બોટ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ દ્વારા એવું પણ જણાવ્યું છે કે તેઓને આ અંગે કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે। જોકે જેની જવાબદારી છે તે ફિશરીઝ અને GMB સહિત કોઈપણ કચેરી દ્વારા માછીમારોને કે તેમના એસોસિએશનને કોઈ જાણકારી હજી સુધી નથી અપાઈ। પોરબંદર ખાતે વાવાઝોડું ત્રાટકે, પોરબંદર ખાતે જો વાવાઝોડું ત્રાટકવાની તૈયારી હોય તો નુકસાની એટલી પારાવાર થશે ને કે માછીમારની બોટો એક તો અહીંયા એટલી એમ કહો ને કે ખીચોખીચ કે જે સંખ્યા એટલી છે કે એનો સમાવેશ જ નથી થતો। હવે જે બીજી બારોબાર બોટ છે, જે માનો કે અત્યારે ફિશિંગમાં છે 200 બોટ, 150 થી 200 બોટો હજી ફિશિંગમાં છે, એને અમારે કઈ રીતે સમાવેશ કરવો ને આવે તો અમારે એને બહાર રાખવી પડે ને બહાર રહે તો નુકસાની બહુ પારાવાર થાય। બનાસકાંઠાના ભાભર તાલુકાના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ, ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદી ઝાપટું। તો ચાતરા, તેતરવા, રડકા સહિતના ગામોમાં માવઠું છે। બાજરી, જુવાર સહિતના પાકોમાં નુકસાનની ભીતિ છે। તો દાહોદમાં કોવિડ કેર સેન્ટરમાં ભૂતિયા દર્દી। સંજેલીમાં કોવિડ સેન્ટરમાં ઊભા કરાયા। પ્રાંત અધિકારીની મુલાકાત પૂર્ણ થતાં જ દર્દી ગાયબ થઈ ગયા। કોવિડ કેર સેન્ટરને ખંભાતી તાળા મરાયા। સંજેલી તાલુકામાં 54 જેટલા કોવિડ સેન્ટર બનાવ્યા છે। હું ઇન્ચાર્જ તરીકે ખાસ અંજલી ખાતે તાલુકા કોવિડ કેર સેન્ટર KGBOમાં ફરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વિઝિટ કરતાં આજે આ સેન્ટર બંધ જોવા પામેલ છે। ગત રોજ 6 પેશન્ટ હતા એ પણ જોવા નથી મળ્યા। વધુમાં તેની સાથે ખાસ અંજલીમાં આવેલ અથવા તો ફવાય જે પણ મેડિકલ અથવા પેરામેડિકલનો સ્ટાફ જેમ કે નર્સ અને સાથે આંગણવાડી કાર્યકર પણ હાજર જોવા મળેલ નથી। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ।
બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। છેલ્લા 23 દિવસથી કામ ધંધો બંધ રહેતા નાના વેપારીઓ અકળાયા છે। આર્થિક રીતે ફટકો પડતા હવે વેપારીઓ રોડ પર આવી અને સરકારને માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમને દુકાન ખોલવાની પરવાનગી અપાય। હાલ કોરોનાની મહામારીના પગલે રાજ્ય સરકારે અગમચેતીના ભાગરૂપે રાત્રિ કર્ફ્યુ અને શહેરની જીવન જરૂરિયાત સિવાયની તમામ દુકાનો બંધ રખાવી છે। 18 મે સુધી આ નિયંત્રણ યથાવત રહેવાનું છે, પરંતુ છેલ્લા 23 દિવસથી ધંધા રોજગાર બંધ રાખીને બેઠેલા વેપારીઓ હવે કંટાળ્યા છે, જેને લઈ સુરતના પૂણા ગામ ખાતે દુકાનદારો રોડ પર ઉતરી આવ્યા અને પત્રિકા સાથે રાખી સરકારના આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો। વેપારીઓનું કહેવું છે કે તેમનો પણ પરિવાર છે, દુકાનોના ભાડા ભરવાનો સમય આવી ગયો, વેરા બિલ ભરવાના બાકી છે। તેવામાં જો સરકાર હવે આ પ્રતિબંધ નહીં હટાવે તો તેમને ગામડે જવા સિવાય બીજું કોઈ વિકલ્પ નથી। વેપારીઓનો રોષ એટલા માટે પણ છે કારણ કે સુરતમાં હીરાના કારખાના ચાલુ છે। 50 જેટલા લોકો ત્યાં હીરા ઘસતા હોય છે, જ્યારે દુકાનમાં એકલ દોકલ વ્યક્તિઓ સામાન ખરીદવા આવતા હોય છે, તેમ છતાં પણ દુકાનો બંધ રખાવી છે। સરકારની આવી બેધારી નીતિ સામે વેપારીઓનો વિરોધ છે। જે આ દુકાનો બંધ રાખવા માટે આવી છે અને જે હીરાના કારખાના બધું ચાલુ છે, તો આ કઈ રીતનો કોરોના છે કે એ સરકારને તો ખબર પડતી જ ન હોય એવું લાગે છે। કાં તો સરકાર એને મહિનાના પગાર ભથ્થા કંઈ આપે, નહીંતર પછી અમારી દુકાનો ચાલુ કરાવે। જો દુકાનો ચાલુ નહીં કરાવે તો આવતા દિવસોમાં ઉગ્ર અમે વિરોધ કરશું। જો કે વેપારીઓ એમ પણ કહી રહ્યા છે કે જો બંધ જ કરાવવું હોય તો સંપૂર્ણ લોકડાઉન આપો, જેથી કોરોના ફેલાતો સંપૂર્ણ રીતે અટકાવી શકાય। જો 18 મે બાદ પણ દુકાનો બંધ રાખવાનો આદેશ યથાવત રાખશે તો વેપારીઓ સ્વૈચ્છિક દુકાનો ખોલી અને સરકાર સામે ઉગ્ર આંદોલન કરશે તેવી ચીમકી આપી છે। કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। રાજ્યમાં કોરોનાની મહામારીમાં હવે આઈપીએસ અધિકારીઓને સોંપાઈ છે જવાબદારી। જે આઈપીએસ અધિકારીઓ તબીબી જ્ઞાન ધરાવે છે તેમની સેવા પોલીસ કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવાર માટે લેવાશે। તો મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ડોક્ટર પાર્થરાસિંહ ગોહિલ મેડિકલ ક્ષેત્રમાંથી આવે છે, તેથી તેમને મહેસાણા અને પાટણ જિલ્લામાં કાર્યરત એસઆરપી જૂથ 15ના કોરોના સંક્રમિત કર્મચારીઓને માર્ગદર્શનની જવાબદારી સોંપાઈ છે। સાથે જ તેમનો પરિવાર કોરોના સંક્રમિત થાય તેવા કિસ્સામાં મહેસાણા એસપી આપશે માર્ગદર્શન અને સલાહ સૂચન। જે કર્મચારીઓ છે તેઓએ મોર દેન 90% પોલીસ કર્મચારીઓ આપણે જોઈએ તો વેક્સિન લઈ લીધેલી છે, એટલે જેને બંને ડબલ ડોઝ વેક્સિન લઈ લીધેલી હોય છે તે લોકોને માઇલ્ડ સિમ્પટમ્સ હોય છે, જનરલી તે લોકો હોમ આઇસોલેટ રાખવામાં આવે છે। અને જે લોકો વેક્સિનનો એક જ ડોઝ લીધો છે તો વેક્સિન લીધેલી નથી, તેમાંથી 10% કર્મચારીઓને હોસ્પિટલાઇઝ કરવાની જરૂર પડે છે। તેમાં તે લોકોને ઓક્સિજનની જરૂરિયાતનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, તે લોકોને દવા જરૂરી દવા સમયસર મળી રહે એ પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ, રજા આપશો। નમસ્કાર।